ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ଗୀତର ଆନ୍ତଃକରଣରେ ଥିବା ଦେଶ ମାତୃକା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଓ ନିଷ୍ଠା ସର୍ବଦା ଅନୁପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି 150 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତର ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां जयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कलिंग टीवी कोलकाता कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। आमे जानती जे साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित जातीय गीत वंदे मातरम तार 150 वर्ष पूर्ति होइछि, जहाकु नहीं समग्र विश्व रे एक भिन्न परिमंडल सृष्टि होइछि। आमे जानती यही से गीत जे कि प्रतिटी भारतीय को देशभक्तिर एक अभिमंत्र रे मंत्रित करे एवं यही संगीत परिवेशन मध्यरे निज मध्यरे देश प्रति जो आत्मचेता ता आहुरी रुद्धिमंत हुए। आमे देखिले जे लोकसभा रे प्रधानमंत्री यही प्रसंग को आलोचना करने विषय विभिन्न प्रसंग उत्थापन होता एवं समग्र देश रे एवं देशवासी यही संगीत को नहीं वर्तमान एक भिन्न आदर्श रे निजको निमज्जित करछथि। तेणु यही प्रसंग को आज आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त श्रीयुक्त श्यामल भट्टाचार्य सर, उपस्थित अच्छा साहित्य एकाडेमी कोलकाता मुख्य श्रीयुक्त क्षेत्रवासी नायक एवं उपस्थित अच्छा जातीय ग्रंथागार ओडिया विभागर पूर्वतन मुख्य साफल्य नंदी एवं युव साहित्यिक प्रशांत नाथ। मु प्रथमे जीवी श्यामल भट्टाचार्य सर को। सर आप कहतु आम जानती जे वंदे मातरम यही संगीत को जातीय गीत भाव प्रकाश करा जायछि। प्रकृत अर्थ रे यही जो जातीय गीत यही परिप्रकाश करने क्षेत्र में কোন পছরে রহস্য রয়েছে? দেখুন, এটা যে যখন আমাদের দেশ উপনিবেশ মানে ইংরেজ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ছিল, তখন দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 1875 সালে গানটি লিখেছিলেন। এবং তারপর তিনি যদু ভট্টকে, সেই সময়কার যে সুরকার যদু ভট্টকে তিনি বলেছিলেন এই গানটিকে সুর দেওয়ার জন্য, তিনি সুর আরোপ করেন। পরবর্তীকালে তার আরো কিছু পংক্তি জুড়ে তিনি তার আনন্দমঠ উপন্যাসে আনেন এবং 1896 সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম যদু ভট্টের সুরে গানটি গান। 1901 সালেও গানটি আবার গান দক্ষিণারঞ্জন সেন কংগ্রেসেরই অধিবেশনে। 1905 সালে বারাণসীতে অধিবেশনেও আপনার গানটি গাওয়া হয়। সেখানে সরলা দেবী চৌধুরানী, বিখ্যাত গায়ক যে সরলা দেবী চৌধুরানী, তিনি সেই গানটি পরিবেশন করেন। আর ওই বছরই আরেকটি ঘটনা ঘটে, ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সিনেমা তৈরি করেন হীরালাল সেন এবং সেই হীরালাল সেনের সিনেমার যে সমাপ্তি গানটি ছিল এই বন্দে মাতরম। 1907-এ আপনার মাদাম কামা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তৈরি করেন। যে সেই জাতীয় পতাকা তৈরি করাতে মাঝের যে ব্যান্ডে তিনি দেবনাগরী অক্ষরে বন্দে মাতরম লেখেন এবং সেটিকে তার স্বামী ভিকাজি কামা আপনার সেই জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন। তো এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের এবং এর সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং আমাদের যে বিভিন্ন যে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম ছিল। এবং 1950-এ যখন ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এটাকে নেওয়া হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই পথ অনুসরণ করেই সেটা এখন অবধি চলে আসছে। সাহিত্য একাডেমি পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য শ্রী নায়ক স্যার কুহতু
ଯେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାଳଜୟୀ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ତଥା ଦେଶପ୍ରାଣ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ 1875 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ତାହା ଏକ ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ କବି ତାର ମନ ଭିତରର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଭଳିଆ ଏକ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଅଫୁରନ୍ତ ଆଲୋଡ଼ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବଙ୍କିମ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ସେହି କବିତାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କ୍ତିରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଦେଶର ବନ୍ଦନା, ମାତୃର ବନ୍ଦନା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ, ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର କର୍ମ, ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ଶରୀର, ମୋର ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଭାବରେ, ମା ଭାବରେ ସେ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, ନିଜର ମା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୂଚେଇ ଦେବାର এই ଯେଉଁ କବିତାଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ, ଯାହା ଆଜି 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅମଳିନ ଭାବରେ, ଅମ୍ଳାନ ଭାବରେ ସେହିପରି ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶଟିକୁ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଭଳିଆ କୁହାଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା। ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଏବଂ ଫୁଟିଛି, ଏବଂ ସେହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନାସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଏହି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ମାନେ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର 1875 ମସିହାରେ ରଚନା କରି 1877 ମସିହାରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗାନକୁ ସେ ଗାନ କରେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଦେଶର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ବିଶେଷ କରି এই এশিয়ান কান্ট্রি গুড়াকর দেশ গুড়াক সেমানে তাঁর এই দেশ মাতৃকাকে মা বলে সম্বোধন করে। তেমন এই যে মাতৃভূমি এবং বন্দে মাতরম এই দুইটি ভিতরে যে বিরাট সংযোগ, এই সংযোগ মধ্যে গোটে অখণ্ডতা রক্ষা করা যাই পারিছিল। আজি বিতর্করে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠি আসুচি যে অন্যান্য পদগুড়িক অন্যগুড়িক স্টাঞ্জাগুড়িক কাহিঁকি বাদ দিয়া যাଉଛି। মোর মনে হুয়ে এই অখণ্ডতা বজায় রক্ষা উদ্দেশ্যে সেই পদগুড়িক বাদ দিয়াଯାଇଥିଲା, যাফଳରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଭାଷାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଯୁବକବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ? ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକଳନ କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର କହିବା ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଇସାରା, ବା ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଦୂରବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା କି ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଡାକିଦେ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, এই যে বন্দে মাতরম কেবল গোটিয়ে নুহে, এমতি আমার বহুত ছোট ছোট স্লোগান রয়েছে, যেমতি আমার জয় কিষাণ জয় জওয়ান, এমতি বহুত চলরে জওয়ান চলো, এমতি ছোট ছোট যে রয়েছে আওয়াজ গুড়িক বা স্বর গুড়িক, এইগুড়িক একত্র হবার বা একাঠি হয়ে কিছু করিযার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। এই বন্দে মাতরম ফল আজিকালি নেক্সট জেনেরেশনକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ବାର କରିବା କଥା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ବିଶେଷ କରି କମିଂ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ
ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ସବୁ ଜଣେଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ বিভিন্ন স্তରରେ ভিন্ন ভিন্ন চর্চা হয়, আপনার কোন কোন? যে দেখুন এই যে চর্চা হচ্ছে তার কারণটা হচ্ছে এর জনপ্রিয়তা। যে 2002-এ আপনার বিবিসি নিউজ সার্ভিস একটা সার্ভে করেছিল সারা পৃথিবীর 7000 গানের মধ্যে। এই 7000 গানের মধ্যে চর্চা করেছিল যে কোন গান বেশি জনপ্রিয়। এর মধ্যে ভারতের দুটো গান প্রথম 10-এর মধ্যে ছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল বন্দে মাতরম এবং পঞ্চম স্থানে ছিল আমাদের জনগণ মন অধিনায়ক। তো এই যে দুটো গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় স্তোত্র সারা পৃথিবীর জনপ্রিয়তম গানগুলির অংশ হয়ে উঠেছে, সেটা এমনি এমনি হয়নি। এটা হচ্ছে যে আমাদের সর্বস্তরের, যেরকম সাফল্যবাবু একটু আগে বললেন, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আবালো বৃদ্ধ বনিতা এই বন্দে মাতরম শব্দে তার ভেতর থেকে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সেগুলো পুଣି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯୋଉ ଗୀତ, এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ পিঢ়িকে ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତି କବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ପ୍ରେମ ଜାଗିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ନେହ ଜାଗିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ହୃଦୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ୟାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଜଣେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ପିଢ଼ିର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ମାନେ ଯିଏ ଗାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯୋଉ ସଭାରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟାନ କରିଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଭୟ ଥିଲା। ତାମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। কিন্তু এই গীত সম্বন্ধে এবে বি অনেক অভিজ্ঞ থিবা মনে হুয়ে নাই, কোন কোনতে আপন? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ଆମର ଜାତୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯିବା, କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜିଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନହୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ସମୟରେ କି କଷ୍ଟ ଥିଲା, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, କି ଆମେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ। ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକର ଯେଉଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ନ ରଖିବା, ଆମେ ଏହା ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଦଖଲ କରିନେବ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖଣ୍ଡ ନେବ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ହରାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ହରାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିପାରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିପାରୁ, ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଦିନେ ରହିଆସିଛି, ସବୁଦିନରେ କରାହୋଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ? ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ଟଣା ଯାଇଛି, ୟାର ଯୋଉ 6 ଗୋଟି ପାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ ମଠ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ 1937 ମସିହାରେ ଏ ଗୀତଟିରୁ କାଟଛାଟ କରିକି ମାତ୍ର 2 ଗୋଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ। ଯାହା ହଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆପଣ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଏଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମାନେ ସଫଳ ହବ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆନନ୍ଦ ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦିଓ ଆନନ୍ଦ ମଠ ନେଇକି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ବହିଟା, ଯାହାକୁ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠକୁ, ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବି ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର।
ଯାହା ପଢ଼ିଲେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ବହିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୀତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ତଥା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେହରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା କହିଲେ ଯେଉଁ ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାର କଥା। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କଥା ସମ୍ରାଟ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଗାଥା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଦେଉଛି ଏବଂ ଦେଇ ଚାଲିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।